Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'da la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amin ya rabbal alamin. Para hadirin, teman-teman, kawan-kawan, sahabat dan juga keluarga serta saudara-saudari, Bapak Ibu, Mbak Mas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, para peserta daripada kajian Ar-Risalah Jami'ah wa Tadhkirah Nafi'ah melalui ruang Zoom Al-Bukhari Institute dan juga Hispedia ini. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi, dijaga daripada segala bentuk mara bahaya dan malapetaka, diberikan kesehatan, afiat dan juga diberikan umur yang panjang, berkah dan juga diberikan apa yang diinginkan, dimaksud yang didoakan semoga dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga semoga senantiasa bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, semoga kita memulai, mari kita awali bersama dengan membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa zawji wa waladi wa dzurriyyati wa ikhwani nabiyyin mursalin wa ali kulli ashabikum ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin min din جميع الملائكة المقربين والكروبين والروحانيين محمد أشهد من وحافظ جميع معلمنا ومدرسنا وأساتذتنا شيخنا شيخنا مبروحين من جزنا من جزينا ومدها سنسلكنا كل مسلسل بالسلف الصالحين الذي تعلمنا علمنا جميع شيخنا في المعهد السابق والمدرسة السالفة وجميع من علمنا وحرفنا وحيدة خصوصا والدينا اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربيانا صغارا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا منهم الأموات خصوصا من لا زائر له ولا ذاكر له وجميع من شبك عليه قلوبنا وجدرة بيتنا ومنزلنا ونزور إلى مقامات من استمعنا هنا بسببهم وجميع من أحسن إلينا ومن أوصانا وصاصنا بالدعاء الخير خصوصا حاضرين مؤلفي الكتب التي تعلمناه وعلمناه بخصوص مؤلف هذا الكتاب الرسالة جامع وتذكرنا في الإمام الحبيب أحمد بن زين الحبشي وصوله وفروعهم ومشايخهم وانتسب إليهم أن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة ويعلو عالم بركاتهم وأصار منور مخلقهم وعلومهم وزياتهم وكراماتهم وبركاتهم وفاحتهم في وضعهم في الدين والدنيا والآخرة ونوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع وانتفاع والنفعة والاستفادة والحث على تمسك نفسك على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب وثب رضوانه وعلى كلمة صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نبي أسلافنا ورجال ونبنا صالحون على ما يحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا يا الله يا كريم يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا هب لنا من لدنك علما لدنيا وأسرارا بنية ونورا سماويا ونورا إلهيا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد أخرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك من علمنا إلى علمك ومن إرادتنا إلى إرادتك فنعوذ بك أن نكون زورا أو نغش فجورا أو نكون بك مغرورا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال النار اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وفهم الملائكة المقربين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وارزقنا محبة سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين. طيب teman-teman, kawan-kawan, sahabat serta partisipan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf sebelumnya karena keterlambatan daripada Al-Fakir di perjalanan sehingga tidak sesuai dengan waktu yang biasanya. Sekali lagi mohon maaf, semoga bisa dimaafkan dan juga semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita melanjutkan daripada kajian yang sebelumnya dan kita sudah bahas bersama-sama, yaitu adalah kajian tentang Ar-Risalah Jami'ah, yaitu kitab bab tentang mubtilatus salah. Kemarin dijelaskan mubtilatus salah itu adalah berbicara, bergerak, makan atau minum atau makanan minuman, kemudian mendahului daripada imam lebih daripada 2 rukun fi'il, dan juga tidak diperkenankan salat di belakang ataupun menjadi makmum daripada orang kafir. Begitu pula seorang laki-laki nggak boleh menjadi makmum daripada perempuan. Khunsa tidak boleh menjadi imam daripada laki-laki. Tapi khunsa boleh menjadi imam daripada perempuan, namun tidak menjadi imam daripada laki-laki. Kemudian sekarang kita membahas tentang salatu al-jumu'ah wal jamaah. Salat Jumat dan jamaah kemarin juga sudah kita diskusikan
betapa bahwasanya dalam sholat Jumat ini ada syarat-syarat dan juga ada rukun yang perlu dipenuhi di dalam melaksanakannya. Kemarin kita diskusikan tentang sholat Jumat, itu adalah siapa saja yang wajib melakukan sholat Jumat, yaitu adalah seorang yang muslim, yang laki-laki, merdeka, yang tinggal ataupun menjadi penduduk di situ dengan tanpa adanya udzur syar'i, semisal udzur yang syar'i seperti sakit ataupun hujan. Termasuk juga syarat-syarat daripada sholat Jumat dan juga rukun-rukun daripada sholat Jumat, serta bagaimana seseorang itu dianjurkan sekali untuk melakukan sholat jamaah dan sholat jenazah. Yang menurut daripada Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini, sholat jamaah dan sholat jenazah ini ada merupakan fardu kifayah. Artinya fardu yang akan gugur kewajibannya apabila dilaksanakan oleh sebagian daripada golongan kaum muslimin di tempat di mana terjadi kejadian tersebut, kejadian misalkan sholat jenazah ataupun sholat jamaah. Baik. Kemudian disebutkan selanjutnya tentang as-salawatul masnunah, salat-salat yang disunahkan. Kemarin juga kita bahas betapa salat masnunah itu banyak sekali, bahkan kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan juga dijawantakan oleh para ulama-ulama fuqaha yang mumpuni di bidangnya untuk senantiasa menambah amal-amal kita dengan hal-hal yang sunnah, termasuk di dalamnya adalah salat-salat yang sunnah. Baik, terus kemudian kita membahas yang sekarang yaitu adalah bab tentang puasa. Bab puasa ini adalah sesuatu yang penting untuk dipelajari karena memang bagian daripada rukun Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bunil Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril ketika Nabi Allah Shallallahu alaihi wasallam didatangi seorang laki-laki yang putih bersih, rambutnya hitam, klimis dan juga pakaiannya bersih. Seperti tidak ada bekas ataupun tidak ada tanda-tanda daripada melakukan perjalanan jauh. Tapi sayangnya tidak ada sahabat yang mengenalnya. Ternyata itu adalah malaikat Jibril yang bertanya tentang agama Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, dan terakhir bertanya tentang kiamat yang dijawab oleh Rasulullah, mal mas'ulu alam minasail. Kemudian akhirnya bertanya tanda-tanda daripada hari kiamat asyratus saah. Maka di dalam Islam ini, di dalam hadis Jibril tersebut, salah satunya membahas tentang rukun Islam. Nah, rukun Islam itu yang keempat itu adalah puasa, yaitu adalah puasa Ramadan, diwajibkan bagi orang yang Islam, beriman, balik, akil, atau mukallaf. Baik, as-saumu. Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'an bihi wa bi'ulum bi asari fid darain amin. Qala al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, as-saumu, bab tentang puasa. Wa amma saumu wa huwa ats-tsalits min arkan Islam. Di sini disebutkan puasa itu adalah rukun yang ketiga daripada rukun-rukunnya Islam. Puasa adalah rukun yang ketiga. Padahal di dalam hadis Jibril, puasa itu urutan yang keempat. Ala kulli hal, urutan itu tidak menggambarkan kewajiban harus urut, tapi akan tetapi memang semuanya itu adalah saling berkelindan dan itu tidak bisa tanpa kemudian yang pertama yaitu adalah syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan menurut Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini, puasa adalah rukun yang ketiga. Kalau kita sering mungkin dengar rukun yang ketiga adalah berupa zakat, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Tapi di sini disebutkan puasa dulu, baru zakat, kemudian baru haji. Baik, berarti menjadi rukun yang ketiga daripada rukun Islam. Wa masamu wa tsalits min arkan Islam. Yang namanya puasa ini adalah rukun yang ketiga daripada rukun-rukunnya Islam. Wa imsakun ma'rufun ala wajhin makhsusin, yang disebut dengan puasa secara bahasa etimologi adalah al-imsak. Al-imsak wa nahy, yaitu adalah mencegah ataupun melarang, menghindari. Itu adalah secara bahasa. Secara terminologi itu adalah imsakun ma'rufun. Ini adalah mencegah ma'rufun yang sudah diketahui. Mencegah dari apa? Dari hal yang membatalkan puasa. Ai minal muftirat. An muftirati as-saumi. Itu adalah apa saja yang membatalkan puasa. Nanti disebutkan di bawah nanti beberapa hal yang membatalkan, beberapa hal yang menjadi sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Nah, yang namanya puasa ini sudah ma'ruf karena sebenarnya puasa itu sudah dilakukan sebelum Nabi Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam diutus.
Artinya nabi-nabi sebelumnya itu juga umatnya diwajibkan berpuasa. Tentu dengan kadar yang berbeda. Tapi poin intinya adalah sama-sama diperintahkan untuk berpuasa. Sebagaimana dalam Al-Quran disetir ayat Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi umat-umat sebelum umat Rasulullah seperti kita ini, umat-umat nabi-nabi terdahulu sudah diwajibkan berpuasa. Baik. Kemudian disebutkan ala wajhin maksusin, dengan cara yang tertentu. Cara yang tertentu bagaimana? Ya diawali ketika terbitnya fajar shadiq. Ini ketika waktu subuh sampai tenggelamnya matahari, ini ketika waktu maghrib. Di situ selama waktu daripada durasi puasa itu tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang dapat membatalkan terhadap puasa. Dan itu adalah sesuatu yang perlu dijaga. Nah, ini ada secara fikih. Secara fikih yang membatalkan puasa ya sesuatu yang lahir, yang masuk ke dalam lubang-lubang yang sambung kepada al-batin, sambung kepada perut. Kalau misalkan tidak sambung lurus ya kepada perut, halaqah alladzi yasul ilal batin, tidak sampai pada lubang yang kemudian mengarah kepada perut, misalkan tetes mata, tidak membatalkan. Begitu pula misalkan disuntik, divaksin, ya itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan kemasukan air di telinganya, kemasukan air di mulutnya, kemasukan air di hidungnya, atau misalkan mata tapi kemudian terasa di tenggorokan, ini ada menurut kaul yang asah itu tetap membatalkan terhadap puasa. Taib. Ada pertanyaan, teks kitabnya tidak jalan. Oh, tidak jalan ya teksnya. Halo, tes. Apakah sudah normal? Bisa jalan atau? Oh enggak, jadi saya cuman bacaannya baru sampai minat ta'ami wasyarabi. Maksudnya kan yang antum jelasin kan ke bawahnya gitu. Maksudnya biar kita bisa ngeliat teksnya gitu, Ustaz. Enggak, di saya normal, Ustaz. Saya masih membahas bab awal puasa, masih belum minat ta'ami. Iya, minat ta'ami wasyarabi kan antum tadi baca yang bagian bawahnya, kayaknya ada yang dibaca-baca lagi enggak? Masih itu aja dijelasin ya? Masih belum dibaca itu malahan. Oh gitu, oke. Masih di awal, as-saumu. Masih ala wajhin maksusin. Jadi masih belum membaca sampai minat ta'ami wasyarabi. Oke. Baik. Terima kasih. Terima kasih atas atensi dan juga diingatkannya. Syukran jazilan, barakallahu fiik. Baik. Jadi saya masih membahas tentang wa amsamu wa tsalits min arkanil Islam fa imsaku ma'rufun ala wajhin maksusin. Jadi masih membahas sampai titik ini. Sampai titik ala wajhin maksusin. Nah, yang saya terangkan ini tadi yang tambahan-tambahan itu adalah disebutkan dalam syarah-syarahnya. Jadi yang saya tambahkan tadi itu bukan saya membaca daripada matanya, tapi ada syarah-syarah daripada kitab Ar-Risalah Jami'ah. Jadi keterangan tambahan untuk mempermudah daripada pemahaman kita dan juga lebih komprehensif di dalam memahami daripada Ar-Risalah Jami'ah. Begitu. Ya, syukran jazilan. Wa minhu. Langsung saya baca selanjutnya. Wa minhu an-niyatu likulli yaumin. Kemudian di antara daripada wajhin maksusin, itu adalah an-niyatu likulli yaumin. Yaitu adalah ketika orang berpuasa itu diwajibkan untuk niat pada setiap harinya. Nah, ini puasa yang dimaksud harus niat pada setiap harinya adalah puasa yang wajib, ya, puasa yang wajib menurut madzhab Syafi'i. Karena Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi adalah Syafi'iyul madhab, ya, Syafi'iyun madhaban. Nah, kemudian Alawiyatun masyraban. Nah, ini adalah merupakan kewajiban bagi seorang yang berpuasa. Menurut madzhab Syafi'i itu adalah setiap dia melakukan puasa di hari yang dipuasa itu dia harus meniatkan. Kalau puasanya wajib, maka dia harus tabyitun niyah. Tabyitun niyah artinya apa? Meniatkan pada malam hari. Malam hari artinya apa? Sebelum terbitnya fajar shadiq. Jadi ketika melakukan puasa Ramadan misalkan, atau puasa wajib yang lain misalkan puasa nazar, atau puasa qadha, sama-sama wajib puasa nazar, qadha, atau puasa Ramadan yang memang kewajiban daripada kita semuanya sebagai orang yang muslim, mukmin, balik akil. Ini yaitu adalah melakukan niat pada malam harinya. Ini berbeda apabila puasanya adalah puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, maka yang diwajibkan itu adalah niat puasa sunnah, boleh maksudnya setelah terbitnya matahari, asalkan sebelum tergelincirnya matahari ke arah barat. Ini adalah ketika belum masuk waktu zuhur, maka boleh niat. Ini perbedaan antara puasa wajib dan puasa fardu. Nah, di sini disebutkan an-niyatu likulli yaumin, niat
pada setiap hari yang dia lakukan puasa. Wa tabyituha minal lail, dan memabitkan. Tapi itu adalah memabitkan niat puasa di malam hari. Ini berlaku pada puasa wajib. Mabit itu di malam hari. Jadi kalau di siang hari bukan mabit namanya. Jadi niatnya adalah sebelum terbitnya fajar shadiq. Baik. Terus kemudian wal imsaku 'anil muftirat. Imsak 'anil muftirat, di antara wajah yang khusus selanjutnya itu adalah imsak 'anil muftirat. Muftirat di sini apa? Menjaga, menghindari, mengantisipasi, mewaspadai, tidak melakukan daripada hal-hal yang membatalkan. Di sini bisa dibaca mufattirat, bisa dibaca muftirat. Baik. Minat ta'ami wasyarabi. Isinya apa? Min bayaniyah, bayanul jinsi. Yaitu isinya daripada mufattirat itu adalah at-ta'am wasyarab. Yaitu adalah makanan. Makanan wasyarab dan juga minuman. Bentuknya apapun, warnanya apapun, rasanya bagaimanapun, pokoknya itu adalah makan dan minuman, bahkan sesuatu yang bukan karakternya sebagai makanan atau minuman yang lumrah, kalau masuk ke dalam lubang yang mana itu lubang yang biasa digunakan untuk memakan atau meminum, maka itu hukumnya adalah membatalkan. Jangankan lubang yang biasa digunakan untuk makan dan minum, lubang-lubang yang menyambung dan tembus kepada perut, kalau kemasukan yang namanya makanan atau minuman, ini dapat membatalkan puasa. Misalkan lubang hidung, air dimasukkan ke hidung, kemudian masuk ke dalam hidung, akhirnya akan turun kepada lubang yang tembus pada perut. Ini batal juga. Baik, itu isinya daripada minat ta'am wa syarab wal jima'i, dan juga hubungan suami istri. Hubungan suami istri ini tidak diperkenankan ketika seseorang melakukan puasa wajib. Maka puasa wajib ini adalah merupakan hal yang harus diantisipasi bagi pasangan suami istri untuk tidak melakukan yang namanya perbuatan berupa hubungan suami istri. Kenapa? Karena kalau dia melakukan hubungan suami istri, maka nanti dia harus membayar namanya kafaroh. Kafaroh, bayar denda. Kafarohnya apa? Kafarohnya ada 3 tahap. Yang pertama adalah dia memerdekakan terhadap budak. Kemudian yang kedua, dia puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh putus. Kalau putus, ngulang dari awal lagi. Terus kemudian yang ketiga itu adalah memberikan makanan kepada 60 fakir miskin. Satu fakir miskinnya memberi satu mud setiap orang fakir miskinnya. Ini adalah kafarah jima. Nah, ini kabar gembiranya bagi ibu-ibu, maksudnya yang kaum Hawa, yang bayar denda itu adalah kaum Adam. Jadi bapaknya. Ini secara aturan mazhab Syafi'i di dalam fikih seperti itu. Maka sebaiknya tidak. Dan memang kalau dilakukan hubungan suami istri di siang hari, maka konsekuensinya membayar kafaroh. Dan puasanya batal dan harus diqadha juga. Nah ini berat. Maka ada yang menyebutnya yang istilah kafaroh al-uzma. Ya, ini adalah denda yang besar. Kemudian wal istimna bimubasyaratin. Istimna itu adalah melakukan hal yang mengenakan. Mohon maaf, mungkin bahasanya kalau misalkan kurang sopan. Istimna itu adalah bersenang-senang dengan dirinya sendiri. Bersenang-senang dengan dirinya sendiri. Kalau istilahnya orang-orang medis atau misalnya orang-orang yang dunia kesehatan ya punya istimna, ada yang menyebutnya sebagai onani atau masturbasi. Baik, mohon maaf sekali lagi kalau kata-katanya kurang sopan, tapi ini untuk mempermudah istimna bimubasyaratin, dengan mubasyarah, bersentuhan kulit. Bersentuhan kulit dengan siapa? Dengan orang yang madinatu syahwat, orang yang secara syahwat itu dapat menggairahkan. Baik. Wal istiqa'ah bil ikhtiyar. Istiqa'ah artinya apa? Talabu al-qai'ah. Ini adalah memuntahkan, alias sengaja mengeluarkan muntah. Bil ikhtiyar, dalam keadaan ikhtiyar. Ikhtiyar artinya apa? Dalam keadaan normal. Artinya dia kalau nggak melakukan itu nggak masalah. Beda dengan keadaan darurat. Misal orang dalam keadaan sakit, tanpa dinyana, tanpa diduga, tanpa disangka, tiba-tiba kemudian muntah. Dan itu sifatnya adalah doruri, sifatnya spontanitas, maka tidak membatalkan. Asalkan ya muntahnya tidak, sisa-sisa muntah itu tidak ditelan kembali. Kalau ditelan kembali ya batal. Apabila sudah melewati daripada rongga daripada hulkum, rongga daripada tenggorokan. Ini makhrajnya kha. Kata ulama, batas zahir dan batin daripada tenggorokan itu adalah makhrajnya kha. Jadi kalau misalkan makhrajnya kha itu adalah batasan
antara zahir dan batin. Jadi kalau misalkan muntahnya itu sudah sampai pada makhraj kha, maka harus dikeluarkan. Jangan dimasukkan lagi, apalagi ditelan. Akan membatalkan terhadap puasanya. Wa min tamamis shaumi. Kemudian wa min tamamis shaumi. Termasuk juga di antara kesempurnaan puasa, ini adalah hal yang perlu dilakukan, alias sifatnya adalah anjuran, tidak wajib. Tapi merupakan hal yang penting dilakukan sebagai kesempurnaan daripada puasa. Yaitu adalah kaful jawarihi. Ini adalah menjaga, mencegah, menahan daripada anggota-anggota amma yakrahu Allah Ta'ala min al-a'dha'i sab'ah. Daripada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah murka, menjadikan Allah marah, menjadikan Allah tidak suka, benci. Min al-a'dha'i sab'ah, daripada anggota yang jumlahnya ada 7. Anggota 7 apa? Anggota yang biasa dibasuh ataupun menjadi rukun-rukun daripada wudu. Al-ati zikruha, yang akan dijelaskan. Isinya apa saja akan dijelaskan nanti. Di antaranya yang mata, mulut, telinga, kaki, tangan. Ini adalah yang kemudian perlu untuk dijaga agar tidak melakukan hal-hal yang dapat menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka. Dalam kata lain, tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil hadits, di dalam hadis disebutkan khamsun yufattirna shaima. Ada 5 hal yang dapat membatalkan puasa daripada orang yang puasa. Dan ini adalah sifatnya adalah batin. Yang membatalkan tidak berupa zahir yang tadi mufattirat seperti makanan, minuman, ataupun hal-hal yang sifatnya zahir masuk ke dalam lubang yang tembus kepada perut. Tapi sifatnya batin. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 5 hal yang dapat membatalkan puasanya orang yang puasa. Al-kadzibu, yang pertama, yaitu adalah berdusta. Wal ghibatu, ghibah itu adalah membicarakan orang lain, gosip kita bahasa lainnya. Wan namimatu, mengadu domba. Defeat at imtara. Wal yaminul kadzibah, ini ada sumpah, tapi sumpah palsu. Sumpah yang bohong. Wan nadharu bisyahwah, melihat baik melihat lawan jenis, melihat seorang yang sejenis, atau melihat benda, tapi bisyahwah. Melihat video misalkan, atau melihat gambar misalkan. Atau misalnya melihat batang pohon, kalau syahwat bisa batal. Ini kata sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hal yang menyempurnakan puasa, alias dianjurkan, ditekankan untuk dilakukan oleh orang yang puasa lagi, di antaranya adalah taharil iftar ala halalin. Ini adalah Ini adalah menyegerakan untuk puasa dan berusaha. Tahari artinya adalah berusaha. Ini adalah berusaha keras untuk berbuka ala halalin, dengan perkara yang halal. Jadi wa adamul istikthari minal akli, dan tidak memperbanyak daripada makan. Artinya kalau sudah waktunya buka, makan secukupnya, jangan berlebihan. Jangan seperti orang balas dendam, seperti halnya orang yang kemudian mengganti jadwal makan siang dan sore harinya serta sarapan paginya digabung ketika buka puasa. Ini namanya istikthar, berlebihan ketika melakukan buka puasa. Jadi tidak melakukan hal yang berlebih-lebihan, karena termasuk bagian daripada israf. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai israf, berlebih-lebihan, berfoya-foya. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wa yanbaghi al-iktsithar min as-shaumi. Seyogyanya, sepatutnya, sepantasnya, sebaiknya, selayaknya, dan memang seharusnya al-istiktharu min as-shaum, memperbanyak seorang yang beriman. Ya, kita semua sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang muslim balik agil atau yang sudah mukallaf ini memperbanyak melakukan puasa. Kenapa? Puasa ini fadilahnya luar biasa besar. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala membalasnya langsung. Kata Allah di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wasaumuli wa ana ajzibi. Puasa adalah untukku Allah Subhanahu Wa Taala dan aku yang akan langsung membalasnya. Maka istimewa sekali puasa itu. Maka disunahkan untuk memperbanyak puasa. Tentu dengan sekadar kemampuannya. Kalau masyakat, ya jangan memaksakan puasa. Tapi puasa wajib, ya harus dilakukan. Kalau nggak mampu, ya dikodai pada waktu dia mampu. Ya. Bayangkan, kalau dalam Al-Quran disebutkan, kalau misalnya dalam keadaan safar, atau dalam keadaan marad, ya maka berbuka puasa. Nanti kemudian fa'idatu min ayyam ukhur. Maka kemudian diganti dengan hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Karena Allah Subhanahu wa taala
menghendaki kemudahan untuk hamba-hambanya, tidak menghendaki kerumitan, kesulitan, kesusahan, hal yang berat untuk hamba-hambanya. Dan hamba-hambanya Allah diberikan beban sesuai dengan kapasitasnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Maka disunahkan untuk memperbanyak puasa sesuai dengan kadar kemampuan. La siyama al-ayyamul fadilatu fi syar'i. Lebih-lebih itu adalah hari-hari yang memiliki keutamaan fi syar'i, di dalam syariat. Ya, misalkan puasa Senin Kamis sebagaimana dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga ayyamul bid, hari tanggal 13, 14, 16 setiap bulan qamariyah, bulan hijriyah. Kemudian awal bulan, akhir bulan. Nah, itu adalah yang disunah-sunahkan. Termasuk juga hari-hari spesial, yaumut tarwiyah, yaumu arafah, yaumu ashr awail minal muharram. Itu adalah disunahkan. Termasuk juga puasa awal daripada bulan Rajab dan seterusnya. Itu adalah ayam-ayam ataupun hari-hari yang utama untuk dilakukan puasa di dalamnya. Wallahu a'lam. Allah lebih tahu dan paling tahu. Wabillahi taufik, dan kepada Allah lah taufik diberikan. Allah, dan dengan Allah, dengan perantara, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah orang akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin sampai di sini terlebih dahulu, barangkali ada yang mau didiskusikan, yang mau ditanyakan sebelum kita menginjak kepada bab yang selanjutnya, rukun yang keempat daripada Islam, yaitu adalah az-zakat. Tafadhol apabila ada yang ditanyakan. Ustaz, aku mau nanya. Itu kan tadi ada penjelasan, saya kurang paham dikit. Masalah kalau melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat itu, puasanya menjadi batal atau hanya pengurangan nilai kadar puasa, pahala puasa gitu. Taib, mungkin pertanyaan yang lain, barangkali masih ada pertanyaan lain, saya kumpulkan dan saya catat. Jika ada yang mau bertanya lain, silahkan disampaikan, bisa lewat chat atau bisa langsung membuka mikrofonnya untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Baik. Saya ingin tanya Ustaz, perkara yang membatalkan puasa Ustaz. Ya. Ini kan lubang yang bersambung bisa menyambung ke button, ke perut gitu ya Ustaz. Nah itu kan tapi arahnya dari arah atas gitu ya Ustaz. Nah kalau ini dari saya, ini kalau arahnya dari bawah gitu Ustaz. Mohon maaf, dari lubang anus. Misalnya kita lagi BAB gitu Ustaz. Nah terus kotoran yang keluar itu terus gimana bahasanya? Nggak tuntas gitu Ustaz. Nggak tuntas. Nah terus ada bagian yang masuk kembali gitu Ustaz. Mohon maaf, ke lubang anusnya. Nah, itu hukumnya jadi seperti apa ya, Ustaz? Afwan, jazakallah khair, Ustaz. Baik, yang lain mungkin ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Baik, kalau nggak ditanyakan, mungkin saya jawab pertanyaan pertama tadi dari saudari Raihana. Baik, tadi tentang nazar bisyahwah. Ini melihat dengan syahwah. Apakah membatalkan atau mengurangi daripada pahala daripada puasa? Baik, karena hadis ini adalah hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita beracuan kepada fikih,
maka setiap sesuatu yang membatalkan puasa ada sesuatu yang lahir. Kalau sesuatu yang batin, ini adalah wilayah daripada tasawuf, ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Nah, kalau misalkan Rasulullah menjelaskan bahwasanya khamsun yufattirna saum, 5 hal dapat membatalkan terhadap puasa, maka ini adalah membatalkan artinya tidak ada pahala sama sekali, tidak hanya mengurangi daripada pahalanya, tapi menghilangkan pahalanya dan puasanya batal, tidak ternilai, tidak terhitung puasanya. Nah, ini adalah kalau kita melihat daripada redaksi hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nazar bisyahwah, melihat dengan nafsu, dengan syahwat. Ini adalah pada suatu apapun. Entah itu adalah melihat lawan jenis, ataupun orang yang sejenis, ataupun melihat benda sesuatu, gambar, atau misalnya lihat video dan lain sebagainya, ini dapat membatalkan terhadap puasa. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah domain daripada ilmu tasawuf, karena sifatnya batin. Tapi secara fikih tetap sah. Tetap sah. Kenapa? Karena dia tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa secara zahir. Itu adalah memasukkan sesuatu kepada lubang yang tersambung kepada perut. Nah, ini Berarti adalah harus kodok gitu. maka kalau misalkan kita menggabungkan tasawuf dengan fikih, ini ya harus dikodok. Oh, tetap harus kodok gitu ya. Harus dikodok. Kalau kita menggabungkan yang mana tasawuf sama fikih. Kalau hanya berkembang pada fikih saja, maka tidak membatalkan secara fikih. Baik. Tapi kalau misalkan kita ingin sempurna, kata Al-Imam Ibnu Mubarak dan dikutip dalam Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan bahwasanya man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Wa man tasawwafa wa tafaqqaha faqad tahaqqaqa atau kama qala. Jadi kalau misalnya pengen menjadi orang yang hakik, orang yang yakin, orang yang paten, artinya dia adalah amalnya benar-benar diterima, ya tasawuf sama fikih digabungkan. Gitu. Ini satu gambar, saya kasih gambaran tentang yang namanya analogi. Kalau misalkan kita melakukan ibadah haji adalah rukun yang terakhir daripada rukun Islam. Hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup, itu pun bagi orang yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Haji hanya satu kali diwajibkan bagi orang yang muslim balik akil, bagi yang mampu istata'a ilaihi sabila. Mampu istita'ah di dalam perjalanannya, baik secara fisik, yaitu adalah punya bekal, sehat, secara waktu dia punya kesempatan, kemudian secara potensial dan juga secara keamanan dia bisa berangkat. Maka ya berangkat. Tapi orang yang berangkat haji kalau dicari berangkat hajinya ternyata menggunakan uang dari menipu, dari berdusta, dari korupsi misalkan. Maka hajinya bagaimana? Hajinya secara fikih sah. Meskipun toh uang itu uang curian, uang tipuan, orang dari jalan yang tidak benar, haram, seperti korupsi dan kawan-kawannya. Maka secara fikih itu adalah sah karena sudah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan rukun syarat daripada haji. Akan tapi itu maksiat sebab dia mendapatkan bekal untuk melakukan ibadah itu dari hal yang haram. Jadi hajinya sah tapi haram. Sah tapi haram. Apakah diterima atau tidak? Kemungkinan besar Allah tidak menerima karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah adalah zat yang baik, tidak menerima kecuali yang indah. Baik, bagus sama aja. Baik, indah, bagus, oke, good. Itu artinya adalah sesuatu yang disukai oleh Allah dan Allah adalah zat yang thayyib. Nah, jadi kalau ingin hakik, tahakkuk, maka gabungkan antara tasawuf sama fikih. Jadi kalau misalnya dia puasa ternyata dia berbohong, dia kemudian namimah, adu domba, dia ghibah, maka hilang puasanya. Puasanya tidak ada pahalanya, tidak mengurangi pahala, tidak ada pahalanya, alias bahkan dianggap dia tidak berpuasa, alias membatalkan. Tapi secara fikih tetap sah. Nah, baik, secara fikih tetap sah. Tapi pahalanya atau diterimanya oleh Allah kemungkinan tidak. Kemungkinan besar. Kenapa? Karena dia melakukan hal-hal yang dilarang. Bahkan disebut secara jelas dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syukran Ustaz. Afwan.
Kemudian nomor 2, lubang anus kotoran yang tadi membuang air besar kemudian terpotong nggak tuntas dan sebagainya. Saya bisa menangkap pertanyaannya. Jadi tadi saya nggak mengatakan lubang yang tersambung ke perut itu apakah dari atas ataupun bawah. Mau dari atas dari bawah, kalau sambungnya ke perut maka tetap membatalkan terhadap yang namanya membatalkan terhadap puasa. Begitu pula kalau misalkan orang kentut di dalam kolam renang, kemudian ada air yang masuk ke dalam batin daripada, mohon maaf, dubur, maka batal puasanya. Begitu pula orang yang tadi buang air besar, kemudian nggak tuntas, kembali lagi, alias kotorannya masuk lagi, maka dapat membatalkan terhadap puasa. Ini apabila sifatnya adalah ikhtiari. Ikhtiari artinya bisa dikendalikan, ya keadaannya normal. Tapi kalau misalkan nggak ikhtiari, itirori, sifatnya adalah emergency, seperti orang yang sakit misalkan, dia nggak bisa kemudian mengeluarkan secara tuntas total karena mungkin ada penyakit ataupun dia sedang bermasalah di bagian jalan tempat keluarnya air besar itu. Ya maka seperti itu tidak masalah alias dia maafu. Tapi kalau dalam keadaan normal ya harus tuntas. Nah, dan mudah kok. Sebenarnya syariat itu mudah. Kenapa dikatakan mudah? Karena ad-dinu yusrun, agama Islam ini mudah. Maka Rasulullah SAW buaitu bil hanifiyah samhah. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bin hanifiyah dengan agama yang moderat, as-samhah yang toleran. Ya, ini adalah mudah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Agama yang kita anut ada agama yang sangat mudah dan tidak kemudian kalau begitu susah dong kemudian kalau puasa tidak buang air besar susah. Oh tidak. Jadi batasan zahir sama batin daripada tempat keluarnya air besar itu adalah batasan zahir itu adalah anggota yang ikut keluar, anggota ya klep lah kita sebutnya, mungkin orang nyebutnya mungkin bol atau apalah, itu bagian daripada halaqati dubur, bahasa Arabnya halaqati dubur. Jadi lubang yang ada di bagian tempat keluarnya air besar itu ketika agak ditekan, nah, kalau bahasa Jawanya ngeden. Kalau bahasa Indonesianya saya kurang tahu. Pokoknya ketika orang buang air besar biasanya kan ada sedikit tekanan. Kemudian anggota yang tampak ketika orang sedang menekan saat buang air besar itu masuk daripada anggota zahir. Makanya kalau mandi besar itu harus ngeden, alias harus agak menekan agar bagian daripada lubang daripada keluarnya kotoran air besar tadi itu terbuka. Nah, disitulah itu bagian daripada zahir. Jadi kalau mandi besar tanpa ngeden, tanpa sedikit menekan sebagaimana ketika buang air besar, maka mandi besarnya tidak sah. Jadi batasannya kalau misalkan itu adalah terpotongnya adalah di bagian zahir, ya maka dia batal karena masuk lagi ke dalam. Tapi kalau terpotongnya itu di bagian batin, ya bagian batin daripada tempat keluarnya kotoran air besar tadi itu, ya maka tidak masalah. Hakada. Itu tentang daripada tadi lubang anus yang dibahas tentang terpotong nggak tuntas. Tayyib. Wallahu wa rasul ta'ala alam bisawab. Baik, mungkin yang lain ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, ini kita... Maaf Ustaz, bentar. Masalah muntah tadi. Misalnya ada orang, dia tahu kalau dia bepergian itu dia pasti akan bakalan muntah gitu. Nggak kuat di mobil gitu ya. Tapi dia tetap mau melaksanakan puasa gitu. Kan kalau sedang dalam perjalanan kan ada keringanan untuk dia melakukan puasa. Nah di sini mendingan dia tidak melakukan puasa atau berpuasa tapi dengan kemungkinan dia bakalan muntah ketika melakukan perjalanan itu. Soalnya kan kalau misalnya dia tidak berpuasa dia masih bisa minum antimo gitu. Cuman ketika dia berpuasa kan dia tidak bisa minum obat, tapi kan dia tahu dirinya pasti akan muntah ketika berpergian dengan kendaraan mobil gitu. Baik, sudah? Tayyib. Jadi kalau misalkan ditanyakan seperti itu, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum dan seterusnya al-ayah. Jadi kalau misalkan orang dalam keadaan marid, sakit, dalam keadaan perjalanan,
Dia mau puasa mau nggak puasa adalah pilihan. Meskipun toh sebenarnya dia kalau puasa mampu, tapi dia memilih tidak puasa karena perjalanan tadi. Boleh-boleh saja kok, terserah daripada yang bersangkutan. Apalagi misalkan orang yang punya kebiasaan kalau misalkan puasa melakukan perjalanan teler, lemes, mabuk, pingsan, ya maka lebih baik tidak puasa. Lagi-lagi ini dikembalikan kepada yang bersangkutan dan tentu atas pertimbangan daripada orang yang ahli di bidangnya. Ya ini orang yang ahli di bidang kesehatan, mungkin dokter yang memang sudah ahli tentang hal tersebut. Atau memang sudah hafal si orang tersebut terhadap karakternya diri sendiri. Ya maka tinggal mengikuti daripada karakter yang sudah diketahui dan sudah dihafal oleh orang tersebut. Oleh karena itu, kalau seseorang itu kemudian puasa, kemudian dia menjadi mabuk di kendaraan, akhirnya muntah. Bagaimana? Apakah itu muntahnya itu sifatnya ikhtiari atau itirari? Kalau ikhtiari ya batal. Alias dia ada penyengajaan, ada keadaan yang normal. Kalau keadaannya nggak normal, biasanya dia nggak muntah kok. Kalau perjalanan ternyata di perjalanan tertentu, perjalanan kali ini ternyata dia muntah, ya nggak apa-apa, dia itirari, tidak sesuai kebiasaannya. Tapi kalau sudah biasa, setiap melakukan perjalanan dia pasti muntah. Kalau seperti itu berarti dia batal puasanya, sebab dia ikhtiar bisa. Artinya ikhtiar untuk tidak berangkat ketika saat puasa. Jadi nggak usah puasa kalau misalkan dia memang punya kebiasaan seperti itu. Sebaiknya, lagi-lagi ini dikembalikan kepada orang yang ahli bidangnya, yaitu adalah orang yang ahli di bidang kesehatan. Ini adalah ahlinya orang-orang yang menjadi dokter dan orang-orang lain yang berkecimpung di dunia medis. Seperti itu. Jadi lihat kebiasaan masing-masing. Beda-beda setiap orang. Tapi ala kulli hal, kalaupun tadi sebenarnya mampu untuk berpuasa, dia tidak berpuasa pun ketika dalam perjalanan atau karena sakit, boleh-boleh saja. Gitu. Tentu dengan etika dan adabnya. Kalau dia nggak puasa di perjalanan, jangan kemudian pamer-pamer pada orang yang sedang puasa di perjalanan. Jadi istilahnya saling menghormati. Taposiro, tenggang rasa. Ini yang diajarkan di dalam akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalnya terkait puasa tapi tidak ada tadi pembahasannya, boleh nggak Ustadz? Silakan, silakan. Kalau insya Allah kalau Ana bisa, kalau saya bisa saya jawab. Oke, jadi saya sih pernah mendengar saja ketika berpuasa itu ada yang bilang kita tuh jangan menunjukkan, maksudnya kita tuh harus misalnya perempuan dalam keadaan haid ketika bulan Ramadan, curilah waktu untuk sekedar makan minum gitu. Jadi jangan sama kayak orang bener-bener orang berpuasa seperti yang lainnya gitu. Cuman kan ada yang bilang juga harus menghormati itu. Jadi jangan makan dan minum sama sekali gitu. Jadi yang sebenarnya yang benar itu apakah kita ngumpet-ngumpet makan, minum untuk menunjukkan bahwa sebenarnya tuh kita nggak puasa gitu. Atau maksudnya ya untuk menghormati ya nggak makan minum sama sekali itu yang sebenarnya yang benar atau mungkin yang paling asoh itu yang mana? Baik, apabila orang dalam keadaan haid, kemudian dia puasa, puasanya seketika itu kan langsung batal. Puasanya seketika itu langsung batal. Kenapa? Karena dia dalam keadaan haid. Orang yang haid itu tidak boleh ataupun tidak sah puasanya. Begitu pula sholatnya. Kalau sholat tidak perlu dikodoi bagi orang yang haid. Akan tapi kalau puasa tetap dia kodoi. Maka ketika dia dalam keadaan haid, dia tidak perlu berpuasa. Karena berpuasa pun tidak sah puasanya. Terus kemudian bagaimana kalau begitu kalau nggak puasa? Kalau nggak puasa boleh makan nggak? Kalau nggak puasa ya boleh saja makan. Makan dengan adab dan etikanya. Tidak kemudian di depan orang yang sedang berpuasa dan kemudian memamerkannya. Ya, dengan etika. Terus kemudian tadi katanya suruh menahan sampai kemudian katanya siapa ini. Nah, ini yang perlu dilihat. Karena kalau kita belajar ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, ilmu at-takhrij wa dirasatul asanid, ilmu turuq as-sahihah fi musnad nabawiyah, berkaitan dengan daripada berita, daripada hadis, informasi yang sampai kepada kita, dari siapa dulu yang menyampaikan. Kalau disampaikan hanya lewat kabar burung, orang yang menyampaikan nggak jelas. Nah, ini katanya siapa? Ini perlu dipertanyakan. Ala kulli hal, baik, terlepas daripada siapa yang mengatakan, kalau dia tidak berpuasa statusnya, maka dia tetap boleh untuk melakukan yang
hal-hal yang tidak diharuskan bagi orang yang puasa. Jadi ya makan-makan saja, tapi dengan etika dan adabnya tadi. Nah, adapun kalau misalkan dia pengen menghormati kemudian dia ikut menahan lapar, meskipun toh dia puasa nggak sah tapi dia tidak makan alias nunggu puasanya ketika nanti nunggu bareng-bareng pas waktu orang yang lain puasa buka dia kemudian ikut makan, itu terserah daripada yang bersangkutan tapi tidak harus. Oke. Jadi silahkan. Ini secara fikih, kita bahas secara fikih. Kalau secara etika, adab, akhlak, utamakan. Tentu kalau misalnya makan ataupun minum, ya tidak kemudian mengganggu hak-hak daripada orang yang berpuasa, tidak menyakiti hati, tidak kemudian memamerkan, tidak kemudian menjadikan orang yang puasa jadi memancing daripada hal-hal yang tidak diinginkan alias menjadi iri kepada orang yang tidak puasa dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalkan sampai kemudian menimbulkan stigma yang negatif, akhirnya orang lain suudzon kepada yang bersangkutan. Allah wa Rasul ta'ala bisawab. Nah, ini hal yang bisa diambil sebagai suatu hikmah. Orang-orang terdahulu, ya, zamannya orang tua kita atau nenek-nenek kita, itu biasanya mengajari anaknya untuk berpuasa dari kecil, dari sejak dini. Kemudian meskipun dalam keadaan haid, beliau-beliau ini tetap tidak menampakkan makan di depan anak-anak. Kenapa? Karena memberikan motivasi biar anak-anak yang kecil yang baru diajari puasa ini tetap semangat untuk puasa. Kalau nanti melihat ibunya melakukan yang namanya makan, padahal ibunya nyuruh untuk latihan puasa kepada anaknya, ini kan jadi menurunkan daripada semangat, alias dapat menjatuhkan motivasi daripada sang anak itu. Jadi ini bagaimana etika yang diajarkan oleh bahkan orang-orang tua kita, pendahulu-pendahulu kita, terkait dengan masalah ketika dalam keadaan haid, dia tidak puasa, tapi tetap dia menahan untuk tidak makan, karena mengajari etika kepada sang anak. Dan juga tentu untuk menghormati orang yang puasa lainnya. Wallahu wa Rasulullah ta'ala bisawab. Baik. Syukran. Tayyib, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau nggak ditanyakan, ini biasanya ada Mas Anugrah Hafiz, biasanya bertanya ini. Barangkali ada yang mau bertanya. Yang lain? Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan sekian. Naktafi bihadzal qadar. Wa nakhtatim bi alhamdulillah kafatul majlis wa salatul asr. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita insya Allah lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf daripada saya dan semoga kita semua diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri membaca alhamdulillah kafatul majlis dan suratul asr bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Astaghfiru minkum jami'an khatul zalat. Mohon maaf atas segala sikap, khilaf, sikap, sifat ataupun ucap. Semoga semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.